प्रणाम जय जगन्नाथ मो मातृभाषा चैनल को आपण मानक हार्दिक भाव स्वागत। तो आज आम भाषार स्वरूप संपर्क में आलोचना करवा जैकि आमर +3 फर्स्ट सेमिस्टर प्रथम पत्र भाषा विज्ञान यूनिट 1 रे रही अछि। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना प्रथम करी यही चैनल को आसुछंती तो गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन ने सिलेक्ट कर दियंतु जहा फल रे मो वीडियो सर्वप्रथम आपणक पाखरे पहुँची परिबो। तो पूर्व वीडियो रे आमे भाषार संज्ञा संपर्क रे आलोचना करथिले। तो आज आमे एही वीडियो रे भाषार स्वरूप संपर्क रे जानिबा एवं परवर्ती वीडियो रे प्रकार भेद संपर्क रे आलोचना करिबा। तो चलंतु देखिबा। भाषार स्वरूप कहिले बुझा जाए जे एहार आंगिक और आत्मिक प्रवृत्ति बा वैशिष्ट्य। तो भाषार दुईटी रूप गोटे कथित अन्यटी लिखित। भाषा विज्ञान रे कथित भाषा को विचार को निया जाई थाए। मनुष्यर मुख निसृत ध्वनिमय कथा ही भाषा। तो लिखित रूपटी भाषा नुहे ताहा केवल दृश्यात्मक संकेत द्वारा तालिकाभुक्त करिवार एक कौशल। तो भाषार स्वरूप कहिले बुझा जाए कौन ना एहार आंगिक और आत्मिक प्रवृत्ति बा वैशिष्ट्य। तो भाषार दुईटी रूप गोटे हेला लिखित अन्यटी हेला कथित। तो भाषा विज्ञान रे कथित भाषा को विचार को निया जाए। मनुष्यर मुख निसृत ध्वनिमय कथा हेउछि भाषा किंतु लिखित रूपटी भाषा नुहे ताहा केवल दृश्यात्मक संकेत द्वारा तालिकाभुक्त करिवार एक कौशल। जेपरी जीवंत मनुष्य और तार प्रतिचित्र बा इंग्रजी जहाको फोटोग्राफ कहा जाए। सेपरी कथित भाषार और लिखित भाषार पार्थक्य उपलब्धि करा जाई पारे। पृथ्वीर प्राय समस्त भाषार आदिम रूप हेउछि कथित कारण लिखित रूपर बहु पूर्वरु आमे मातृभाषा को सहजरे आयत्त करिथाउ। सेहीपरि आदि मानव प्रथमे कहिबाको आरंभ करिथिबो तेणु मनुष्यर कथित भाषा हेउछि भाव विनिमयर प्राथमिक प्रचेष्टा। पृथ्वीर बहु भाषा अछि जହାର कि लिखित रूप एबे मध्य प्रस्तुत होई नाही। तो पृथ्वीर प्राय समस्त भाषार आदिम रूप हेउछि कोन ना कथित भाषा हेउछि आदिम रूप कारण आदि मानव प्रथमे ही कहिबाको आरंभ करिथिबो। तो मनुष्यर कथित भाषा हेउछि भाव विनिमयर प्राथमिक प्रचेष्टा। पृथ्वी रे एपरिकी अनेक भाषा अछि जହାର कि लिखित रूप वर्तमान जाए प्रस्तुत होई नाही। जेपरी हिंदी मराठी और गुजराती भाषा लिखिबाकू आमे देवनागरी लिपि व्यवहार करिथाउ मात्र आसामी लिपि पाई बंगला लिपि व्यवहृत होइथाए। सेहीपरि लाटिन र वर्णमाला प्रथमे इंग्राजी भाषा पाई व्यवहृत हेउथिला। कथित भाषार एक मार्जित गृहीत और शाश्वत रूप हेउछि लिखित भाषा। कथित भाषारे जेपरी प्रकाश भंगी शब्द प्रयोगर कौशल रही थाए लिखित भाषारे अविकल सेहीपरि रहे नाही। कथित भाषारे पारंपरिक व्याकरणर नियम पूरापूरी भावे व्यवहृत होई न थाए। विभिन्न परिवेश और परिस्थिति अनुसार वक्ता यादृच्छिक ध्वनि समूहर अर्थनुक्त प्रयोग करिथाए। सेथिपाई गोटिए कथित भाषा को आयत्त करिबा भिन्न भाषाभाषी मानंक पक्षे सहज होई न थाए कारण एहा अभ्यास सापेक्ष। वक्ता परि लेखक बाध्य न होई निजर पसंद अनुसार शब्द संग्रह करे। कथित भाषारे रम्य रचना बा हास्यरसात्मक भंगी लिखित भाषारे सेपरी अभिव्यक्त लाभ करिथाए मात्र लेखारे एक प्रकार शैलीर प्रयोग घटिथाए ता हेउछि भाव संक्षिप्तता जहा कथित भाषारे न थाए। तो विभिन्न परिवेश बा परिस्थिति अनुसार वक्ता यादृच्छिक ध्वनि समूहर अर्थनुक्त प्रयोग करिथाए कारण गोटिए कथित भाषा को आयत्त करिबा भिन्न भिन्न भाषाभाषी मानक पक्षे सहज होई न थाए। तेणु
ବକ୍ତା ପରି ଲେଖକ କେବେ ବାଧ୍ୟ ନ ହୋଇ ନିଜର ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଶବ୍ଦ ଚୟନ କରିଥାଏ ଏବଂ କଥିତ ଭାଷାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ରମ୍ୟ ରଚନା ବା ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ ଭଙ୍ଗୀ ଲିଖିତ ଭାଷାରେ ସେପରି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଲାଭ କରିଥାଏ, ମାତ୍ର ଲେଖାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଶୈଳୀ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭାବ ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା, ଯାହା କଥିତ ଭାଷାରେ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି ଲିଖିତ ଓ କଥିତ ଭାଷା ମାନବ ସମାଜର ଅଶେଷ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପ କହିଲେ ବୁଝାଯାଏ ଯେ ଏହାର ଆଙ୍ଗିକ ଓ ଆତ୍ମିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତ ସେହି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଭାଷା ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ମାନବୀୟ ଧ୍ୱନି ସମଷ୍ଟି। ଏହା ମୂଳତଃ ପ୍ରାକୃତିକ, ମାତ୍ର ମାନବର ଚେଷ୍ଟାକୃତ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଧ୍ୱନି ସମଷ୍ଟି, ଯହିଁରୁ ଶବ୍ଦ ଓ ପଦ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇପାରେ। ତ ଭାଷା ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ, କିନ୍ତୁ ମାନବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଧ୍ୱନିଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାନବର ଚେଷ୍ଟାକୃତ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଧ୍ୱନି ସମଷ୍ଟି, ଯହିଁରୁ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ପଦ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଭାଷାର ସଂଯୋଗାବସ୍ଥା ବା ବିୟୋଗାତ୍ମକ ଅବସ୍ଥା। ଭାଷାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ବିଭିନ୍ନ ଧ୍ୱନିକୁ ଯୋଗ କରାଯାଇପାରେ ବା ବିୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ। ଯେପରିକି ମା ଧ୍ୱନିରେ ଆ ଯୋଗ କରି ମା ହୋଇପାରେ, ସେହିପରି ସ୍କୁଲ ଶବ୍ଦର ଇ ଯୋଗ କରି ଇସ୍କୁଲ କରାଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ଷ୍ଟେସନ ଶବ୍ଦରୁ ସେ ଧ୍ୱନିକୁ ବିୟୋଗ କରି ଷ୍ଟେସନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସଂଯୋଗାବସ୍ଥା ବା ବିୟୋଗାତ୍ମକ ଅବସ୍ଥା, କେଉଁଠାରେ ଯୋଗ କରାଯାଉଛି ବା କେଉଁଠାରେ ବିୟୋଗ କରାଯାଉଛି। ତ ବୁଝିହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭାଷା ପରମ୍ପରାଗତ। ଗୋଷ୍ଠୀ, ସମାଜ ବା ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଭାଷାର ସ୍ରଷ୍ଟା। ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାକୀ ଏହା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ସମାଜ ଓ ପରମ୍ପରାରୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଓ ନିଜେ ଅର୍ଜନ କରି ଏହାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏକକ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେଷ୍ଟାକୃତ ଭାବେ ଏହାର କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ, ମାତ୍ର ଏକାକୀ ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାଷା ହେଉଛି ପରମ୍ପରାଗତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଭାଷା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। ପିତାର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପୁତ୍ରର ନ୍ୟାୟୋଚିତ ଅଧିକାର ରହିବା ପରେ ପିତାର ଭାଷାରେ ପୁତ୍ରର ଅଧିକାର ଅନାୟାସ ଲବ୍ଧ ନୁହେଁ, କାରଣ ଭାଷା ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେଷ୍ଟାକୃତ ଅନୁକରଣ ଲବ୍ଧ ବସ୍ତୁ। ଆପେ ଆପେ କେବେ ପିତାର ଭାଷା ପୁତ୍ରର ହୋଇଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷାଭାଷୀର ପୁତ୍ର ଆବଲ୍ୟରୁ ସାରା ଜୀବନ ସେହି ଭାଷା ଅନୁକରଣ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ପିତାର ଭାଷାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାଷା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଭାଷା ଚେଷ୍ଟାକୃତ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି। ଭାଷାର ଅର୍ଜନ ଚେଷ୍ଟାକୃତ ଭାବେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ବାତାବରଣ ବା ସାମାଜିକ ସଂସ୍ପର୍ଶରୁ ଗୃହୀତ ହୁଏ। ଯଦି କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ଶୈଶବରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ବାତାବରଣରେ ସାରା ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରେ, ତେବେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନ କହି ତେଲୁଗୁ ଭାଷାକୁ ନିଜର କରିନେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ ଭାଷା ଚେଷ୍ଟାକୃତ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି, କାରଣ ଭାଷାର ଅର୍ଜନ ଚେଷ୍ଟାକୃତ ଭାବେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବାତାବରଣ ବା ସାମାଜିକ ସଂସ୍ପର୍ଶରୁ ହିଁ ଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଭାଷା ଅନୁକରଣ ସାପେକ୍ଷ। ମଣିଷ ଅନୁକରଣ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଭାଷାର ଅର୍ଜନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅନୁକରଣ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଏକ କ୍ରମାନୁଗତ ପ୍ରବୃତ୍ତିକ ଅନୁକରଣ ଦ୍ୱାରା ଭାଷାର ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଓ ସାବଲୀଳ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଭାଷା ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଯେ ତାହାକୁ ଶିଖାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଶିଶୁଟିଏ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଭାଷା ଯେତିକି ଶିଖିନଥାଏ, ତାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ନିଜେ ହିଁ ଅନୁକରଣ କରି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଭାଷା ଅନୁକରଣ ସାପେକ୍ଷ। 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଭାଷା ଅନୁକରଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ
ସମୟ ସ୍ଥାନ ଓ ପାତ୍ର ଭେଦରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷା ତାହାର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ତେଣୁ ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଅସ୍ଥିରତା ହେଉଛି ଭାଷାର ଜୀବନ ଦ୍ୟୋତକ। ଭାଷାର ଅନ୍ତିମ ପରିଣତି ଆଶା କରିବା ନିରର୍ଥକ। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦାନ୍ତିକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଭାଷାରେ ନଥାଏ, କାରଣ ଭାଷାର ରୂପ ରୂପାନ୍ତର ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ଭାଷାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପରିଣତି ହୁଏ ସେଠାରେ ଭାଷାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଭାଷାମାନଙ୍କର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିଛି, ଯେପରିକି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ପାଲି, ପ୍ରାକୃତ, ଅପଭ୍ରଂଶ ଓ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ହୋଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଭାଷାର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାବଦ୍ଧତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧିତ। ଏହି ସୀମାର ବାହାରେ ଏହାର ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସମୟରୁ ଆବେଷ୍ଟନୀ ମଧ୍ୟରେ ଭାଷା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷାର ଯଥାସମ୍ଭବ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ସମୟ ସୀମାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଠାରୁ କିଞ୍ଚିତ୍ ଭିନ୍ନ ବା ଅନେକ ଭିନ୍ନତାର ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀର ଭିନ୍ନତା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ଧ୍ୱନି, ଶବ୍ଦ, ରୂପ ଓ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଆଦିରେ କିଛି ନା କିଛି ଭିନ୍ନତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏହି ଭିନ୍ନତା ହିଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷାର ସତ୍ତା ନିରୂପଣର ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀର ଭିନ୍ନତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷାଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି, ଶବ୍ଦ, ରୂପ ବା ବାକ୍ୟ ଗଠନ ସେଥିରେ କିଛି ନା କିଛି ଭିନ୍ନତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭିନ୍ନତା ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷାର ସତ୍ତା ନିରୂପଣରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କ୍ଲିଷ୍ଟତା ପରିହାର ଭାଷାର ସ୍ୱାଭାବିକତା। ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ କରି ବେଶୀ ଆହରଣ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗକାରୀ କଠିନତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସୀ ହୋଇ ସରଳତାକୁ ଗତି କରେ। ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଲକ୍ଷଣ, ହୃଷୀକେଶକୁ ହୃଷୀ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ କ୍ଲିଷ୍ଟତା ପରିହାର ଭାଷାର ସ୍ୱାଭାବିକତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଭାଷାର ପ୍ରାମାଣିକତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ରୂପ ଥାଏ। ଆଞ୍ଚଳିକତା ଭେଦରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷାର କେତେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ରୂପ ସ୍ୱୀକୃତ ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ତ ଭାଷାର ଗୋଟିଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ରୂପ ଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରାମାଣିକ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ରୂପ ହିଁ ସ୍ୱୀକୃତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବା ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଭାଷା ବିଚାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବିଚାରଗତ। ଭାଷା ମନୁଷ୍ୟର ବିଚାରର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ନ ହୋଇ ବିଚାରର ମଧ୍ୟ ସାଧନ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବାବିଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ବିଚାରଧାରାକୁ ନିଜେ ନିଜେ ସ୍ୱତଃ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ସେହି ସମୟର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେହି ଗ୍ରହଣ କରୁ ବା ନ କରୁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଶ୍ରୋତା ଓ ବକ୍ତା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନାଟକର ସ୍ୱଗତୋକ୍ତି ବା ମନୋଲୋଗ କୁହାଯାଏ। ତ ବୁଝିହେଲା ଭାଷା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବିଚାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବିଚାରଗତ। ତ ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଭାବାବିଷ୍ଟ ମଣିଷ ତାର ବିଚାରଧାରାକୁ ନିଜେ ନିଜେ ସ୍ୱତଃ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ସେ ସମୟରେ ତା ଭାଷାକୁ କେହି ଶୁଣନ୍ତୁ ବା ନ ଶୁଣନ୍ତୁ, କେହି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ସେ ନିଜେ ଶ୍ରୋତା ବା ବକ୍ତା ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନାଟକରେ ସ୍ୱଗତୋକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ତ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, ସ୍ୱଗତୋକ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ବୁଝିହେଲା। ତ ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ 14ଟି ପଏଣ୍ଟ ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲି, ଯଦି ଆମର ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମରେ ସଂଜ୍ଞା ସହିତ ସ୍ୱରୂପର
ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ସଂଜ୍ଞା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି, ତ ତାହାକୁ ଲେଖି ସ୍ୱରୂପରୁ ଏହି 14ଟି ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ 8ଟି କିମ୍ବା 10ଟି ଲେଖିଲେ ତ ଆମକୁ ସଠିକ୍ ମାର୍କ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେବଳ ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ, ଆମକୁ ଏହି 14ଟି ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମାର୍କ ମିଳିଯିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନର ବିଭାଗୀକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରହୁଛି। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।